बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अज साडे लई बड़ी खुशी की गल है कि साडे पुराने साथी रहे, उस तो बाद चलो मन मुटाक होया और इन्हां ने फिर लंबा समा पंजाब दे प्रधान यूथ दे नीटू गरेवाल जी जिन्हां ने पार्टी च काम किया, अज वो वापस घर वापसी हुई है। मैं उन्होंने पार्टी च जी आया नूं कहना, उन्होंने उन्होंने बजुर्गों नूं, उन्होंने साथी साहिबानां नूं, ते आस करदा उम्मीद करदा कि जिवें पहलां जद ढिल्लों साहब प्रधान हुंदे सन उदों यूथ नूं तगड़िया करने वास्ते इन्हां ने बहुत मोहरी रोल अदा किया सी। फिर तगड़े होकर पार्टी नूं लामबंद करनगे ते लुधियाने शहर च पार्टी की कामयाबी लई दिन रात एक करके पार्टी च मजबूती लियाउण। दूजी बेनती जिहड़ी मैं समझदा बड़ी जरूरी है, क्योंकि असी अज एक इंडस्ट्रीयल टाउन च आए हैं और इकनॉमिक ग्रोथ किसी सूबे की तरक्की वास्ते सब तो जरूरी है और इकनॉमिक ग्रोथ च एक सब तो वड्डा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीयल ग्रोथ। और इंडस्ट्रीयल ग्रोथ नाल जुड़ी है रोज़गार। मैनू बड़ी हैरानगी हुई आ, मैं वड्डे वड्डे बोर्ड वेख रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वैसे तो उन्होंने तो सन्मानित होना चाहिए। एक अवार्ड च जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी नूं पहला नंबर आना चाहिए, वो है कि हत्थ की सफाई नाल झूठ बोल सकते। हैरानगी हुई मैनू, पहला इन्होंने भाषण एक दिन देता कि असी 84.6, ये पता नहीं किहड़ा मापदंड कढ़िया कि 84.6 वायदा पूरे करते। और जब तक बजट पेश होया, क्योंकि बजट तो पहला ये गल कही सी, उस तो बाद कहिंदे जी असी हुण लगभग 100 ते पहुँच गए। लोग पंजाब दे चीकां मार रहे, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो साडा दलित वीर है, हर वर्ग पंजाब दा इंडस्ट्री है, वो कह रहा कि एक वायदा नहीं पूरा होया। मगर ये पता नहीं किहड़ी रंगली दुनिया च रहिंदे आ कि ये कह रहे कि साडे तां लगभग सारे ही वायदे, और भाषण दे रहे एक प्रैस कानफ्रेंस च कि कल्ला एको ही सूबा है, पता नहीं केरला की गल की एक मुख्यमंत्री की, कि उन्हें 90% कीते सी ते मैं 100 ही कर देने वायदे पूरे। इस तरीके का झूठ मारिया जा रहा। और अज पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर के हालात वेख लो की बन गए है। नो इंडस्ट्रीयल ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस च जिहड़ा पहला 12वें नंबर पर पहुँचाता, हुण 19वें नंबर पर पहुँच गया पंजाब सूबा। हाईएस्ट इलैक्ट्रिसिटी रेट्स, तो जे सूबे च कोई निवेश नहीं आ रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, फिर रोज़गार कित्थों मिलना, ग्रोथ कित्थों होनी है? क्योंकि एग्रीकल्चर तो आप सारे समझ रहे हैं कि स्टैगनेंट है, एग्रीकल्चर च ग्रोथ ही नहीं है। इट्स 1.5% या 1.8%, उत्थे ही फसिया बड़े चिर दा। इन्हां हालातां च अज पंजाब नूं ICU च वाड़ता, एक तरीके दे एमरजेंसी वार्ड च है पंजाब। और कैप्टन अमरिंदर सिंह आपदे आलीशान फार्म हाउस तो बाहर नहीं निकल रहे, उत्थों ही बैठे कह देंदे आ अज लॉकडाउन हो गया। मैनू तो कोई लॉकडाउन 9 बजे तो बाद तुसी सड़कों पर चढ़ जाओ, देख दिखा दिओ कित्थे लॉकडाउन है। जिस सूबे च इकानमी का बुरा हाल होवे, लोगों तो किश्तां नहीं दित्तियां जा रही, कोई इकनॉमिक पैकेज है नहीं, कदे खोल दिओ कदे बंद कर दिओ। तुसी लोगों नूं सपोर्ट की दित्ती 2 वक्त की रोटी ली? लोग इत्थों किड्डी वड्डी गिनती च छड़ के शहर गए सी। उदों तुहाडे सामने आया सी साडे प्रवासी जिहड़ा इकोनॉमी दे बैकबोन दे बड़ा वड्डा मददगार रहे। इन्हां हालातां च अज लॉ एंड ऑर्डर जीरो और पंजाब च इंडस्ट्रीयल ग्रोथ जीरो, कोई निवेश ही नहीं करना चाह रहा। अज पंजाब दे बुरे हाल करते हैं। ये असली हालात ने पंजाब दे, जिहड़े मैं समझदा बड़े चिंताजनक ने। और आने वाले समय च किसी सरकार लिए भी जिहड़ी भी बनूगी उहदे लई बड़े चैलेंजिंग रहेंगे। मजीठी जी, तुसीं हुणे किहा कि ये लॉकडाउन है जिहड़ा 9 बजे तो बाद नज़र नहीं आता। जे इंडस्ट्री एरिया रात नूं जिहड़े वर्कर ने काम करते हैं, रात नूं जरूरत हुंदी है फैक्ट्री एरिया दे विच, लुधियाना दे विच, जे लॉकडाउन लगेगा तो वर्कर कित्थों काम करनगे? सर उसदे बारे की कहोगे तुसीं? मैं ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ कर रहा ना जी कि
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਪੈਕੇਜ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮਗਰ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਚੀ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਿਸ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10-15 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਭੁਗਤੀ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਬੋਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਆ। ਇੱਕ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਖਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ MLA ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਲੋਟ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਆਰੰਗ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੇਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਦੇ ਬੋਥ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਮਗਰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਰੰਗ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 2 ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ 2016 'ਚ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ 2 ਕਰਤੇ, 2000 ਕਰਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਬਟ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਏਜੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪੇ ਦੱਸੋ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਪਦਮਾ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੇ ਬੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਕੱਢਿਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਆਪ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨਿਕਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਦਦ ਤੇ। ਜੋ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 2010 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ 21 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਿਆ। ਮਗਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੀਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿਥੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਚੌਥਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ MLA ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਲੱਡੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਟੀਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੋ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖਲੋਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਦਸੂਏ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕੱਲ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਉਹ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੇਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ? ਸਾਹਿਬ 2022 ਦੀ ਕਿਸ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ CM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਂਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 2022 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 2022 ਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.